کیا کہتے ہیں فورن فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ جو ہے جی وہ آپ کو پتہ ہے 8 سالوں کے بعد آیا ہے اور مکمل ثبوت اور حقائق کے ساتھ سامنے آیا ہے. یہ ایسے نہیں جیسے کہ ہمارے زمانے میں واٹس ایپ پہ GIT بن گئی تھی اور اس نے فٹافٹ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں یعنی آنکھ جھپکنے میں اپنی جو ہے نا وہ ایک جعلی رپورٹ سنا دی. یہ تو 8 سال یعنی کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہے, تفتیش ہوتی رہی ہے اور سارا کچھ سامنے آیا ہے. تو یہ جو درس دیتا تھا پوری قوم کو کہ میں بڑا دیانتدار ہوں اور ایماندار ہوں اور میں چوری نہیں کرتا, باقی سب چور ہیں, میں باقی سب ڈاکو ہیں, میں اکیلا ہی ہوں جو نہ ڈاکہ مارتا ہوں نہ چوری کرتا ہوں. آج سب سے بڑا تاریخ کا ڈاکہ ثابت ہو گیا عمران خان کا, سب سے بڑی تاریخ کی چوری ثابت ہو گئی, سب سے بڑی منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی. چند دن پہلے کہتا تھا کہ اگر تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر لی تو کیا ہوا, اس کو پتہ تھا تو اس نے بہت بڑی منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے. اس لیے تو بار بار کہتا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے استعفیٰ دے استعفیٰ دے, اور احتجاج کی کال بھی جمعرات کو رکھی ہوئی ہے. پتہ تھا کہ چوری کی ہوئی ہے. عمران خان کو اچھا بھلا پتہ تھا کہ اس نے پاکستان کی سب سے بڑی چوری, پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اور اس کو نظر آ رہا تھا کہ فیصلے میں سب کچھ آئے گا. اور آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی 8 سالہ جد و جہد اور تفتیش کی کے بعد یہ رپورٹ آپ کے سب قوم کے سامنے آئی ہے. اور اس شخص کا فتنہ, اس شخص کا شر, پاکستان کی تباہی, اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان سے باہر لوگوں سے غیر ملکیوں سے پیسہ لیا, تو جب غیر ملکیوں سے آپ پیسہ لیں گے تو پھر غیر ملکی ایجنڈا ہی آپ پاکستان میں نافذ کریں گے نا. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی اکانومی تباہ, پاکستان کا معاشرہ تباہ, پاکستان کی سیاست تباہ کر کے رکھ دی اس بندے نے. جو پاکستان کو اتنا اچھا ہم بنا رہے تھے, چلا رہے تھے, اکانومی بہتر ہو رہی تھی, دن بدن ترقی ہو رہی تھی, پاکستان ایک نیا خواب دیکھ رہا تھا, اس شخص نے آ کے اس کو چکنا چور کر دیا. یہ فوراً ایجنڈے پہ تھا, کوئی شک نہیں مجھے اس رپورٹ کے بعد تو کوئی شک باقی رہ ہی نہیں گیا کہ یہ غیر ملکی ایجنڈا تھا جس کو یہ پاکستان کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور پھر دیکھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی رپورٹ نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایک واٹس ایپ پہ رپورٹ بنا دی تھی میرے خلاف, اور اس پہ واٹس ایپ پہ بتایا گیا کہ ان بندوں کو آپ GIT میں شامل کریں. ہوئے شامل, اور اس میں ایک ISI کا نمائندہ بھی ڈالا گیا, اس میں ایک ملٹری انٹیلیجنس کا نمائندہ بھی ڈالا گیا, اور دنوں میں رپورٹ بنا کے تو پیش کر دی گئی. اور پھر ایسی چیز پر مجھے نکال دیا گیا جو سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, بنتی تھی تنخواہ نہیں لی, اور وہ چند لاکھ روپے تھی جو میں نے تنخواہ, وہ میرا بیٹا ہے بھائی, میں لوں نہ لوں میری مرضی ہے بھائی, تو اس پہ مجھے نکال دیا اور وزیر اعظم کی چھٹی کرا دی. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں وہ بھی پہلا ایک واقعہ جو ہوا ہے. تو میں قوم سے بلکہ یہ میں گزارش کروں گا کہ قوم اس کا نوٹس لے, اس بندے نے جو پاکستان کے ساتھ ظلم کیا. اور پھر آپ جانتے بھی ہیں کہ ثاقب نثار جیسے بھی ظلم کر گئے, اتنا بڑا ظلم ڈھا گئے ہیں اس عمران خان کے ساتھ مل کر. پہلے تو اس کو جعلی صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیا, جعلی کاغذوں پہ دیا, اور پھر یہ بھی آڈیو کے اوپر ثاقب نثار صاحب آڈیو کلپس جنہوں نے نہیں سنا سن لیں کہ ثاقب نثار نے کہا کہ ہم نے مریم نواز کو اور نواز شریف کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے.
ये हमारा एजेंडा है, उसको लाना है, इनको जेलों में डालना है। ये उस जमाने की बात है जब मेरे खिलाफ ये मुकदमा चल रहा था और साकिब निसार साहब ने हुक्म दिया नैब कोर्ट को कि भी आप लोग नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा जल्द से जल्द निपटाएं और हमें सिसिलियन माफिया कहा गया, हमें गॉडफादर के खिताबात से नवाजा गया और साथ ये भी कहा गया कि हफ्ते में कोई छुट्टी न करें नवाज शरीफ के खिलाफ, क्योंकि मुकदमा का फैसला करे और मॉनिटरिंग जज लगा दिया। मुकदमे का फैसले का मतलब क्या है? मुकदमे का फैसले का मतलब ये है कि नवाज शरीफ को सजा दें, फलां तारीख तक दें, इलेक्शन से पहले दें। 2018 के इलेक्शन से पहले सजा मिलनी चाहिए ताकि नवाज शरीफ फील्ड में हो ही ना और इनकी पार्टी दोबारा कामयाब ना हो सके। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है भाई, रिकॉर्ड का। और मैं ये समझता हूँ कि ये साकिब निसार साहब चाहे रिटायर हो गए हैं, लेकिन वक्त आएगा उनको इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। अजमत शेख साहब जो जज थे उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, उन्होंने व्हाट्सएप पे किस तरह से JIT बनाई। और खोसा साहब को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने इमरान खान को कहा कि तुम क्यों यार सड़कों पे फिरते हो, हमारे पास वर्ड का। और मैं ये समझता हूँ कि ये साकिब निसार साहब चाहे रिटायर हो गए हैं, लेकिन वक्त आएगा उनको इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। अजमत शेख साहब जो जज थे उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, उन्होंने व्हाट्सएप पे किस तरह से JIT बनाई। और खोसा साहब को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने इमरान खान को कहा कि तुम क्यों यार सड़कों पे फिरते हो, हमारे पास अपना केस लेके आओ, हम फैसला सुनाएंगे। ये हद होती है यार नाइंसाफियों की, जुल्म की, ज्यादतियों की। तो मेरे खिलाफ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी करते करते पाकिस्तान को डबो दिया, पाकिस्तान को नऊज़ुबिल्लाह तबाह बर्बाद कर दिया। आज पाकिस्तान को ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है जहां पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का वो हाल पिछले 4 साल में कर दिया है कि इसको वेंटिलेटर पे ले आए और जिसको आज दोबारा सांस बहाल करना बड़ा इतना मुश्किल हो रहा है। लोगों की, बेचारों की महंगाई में कमर टूट गई है। 4 साल कमर तोड़ते जाते रहे, आज उसका तसलसल चल रहा है जो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा, और मैं इस वक्त बड़े पुरजोर अल्फाज में हुकूमत को कहूँगा और फिर पाकिस्तान के जो है वो सियासी पार्टियों को भी कहूँगा कि अपना इसमें किरदार अदा करें। इस फितने की फितनाबाजी, शर्मखेजी को हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फ़ौरन लें इस बंदे के खिलाफ। इसने पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह करके रख दिया है, हमारे मुल्क को तबाह करके रख दिया, हमारी कौम को तबाह करके रख दिया, हमारी इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया, हमारी मईशत को तबाह करके रख दिया। इस बंदे ने ये कुछ खारजी एजेंडा लेके पाकिस्तान में आया था जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा था यहाँ। और आप जानते हैं यहाँ सादिक साहब जो मेयर हैं लंदन के, उसकी इलेक्शनों में उसकी मदद करने की बजाय उसके मुखालिफ जो क्या नाम था, जैक गोल्डस्मिथ, उसकी मदद कर रहा है ये बंदा। तो इससे ज़्यादा कोई फॉरेन एजेंडा लेकर कोई बंदा इम्प्लीमेंट कर रहा हो तो क्या इससे बड़ा सबूत हो सकता है। और जैक गोल्डस्मिथ जिस कम्युनिटी से जिसका ताल्लुक है वो आप जानते हैं, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। तो ये बंदा जो है ना ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इससे जितनी अब जल्दी इस बंदे को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए उतना ही बेहतर है। सर PDM के हवाले से कुछ बताएंगे? PDM